Hello students, welcome to an Affluent IAS. So today we are dealing with the Hindu analysis for 29 Jan 2025. Hope you are reading well, revising well. On this note, we are dealing with the front page article which is very important for your prelims. Okay. So now we are dealing with, so nowadays AI tools are, you can get to see everywhere, and everything is based on artificial intelligence. Hope you know it. So now DeepSeek artificial intelligence, that is called as AI, this model jolts global tech landscape. Let's discuss what this whole DeepSeek is all about. So here, see, OpenAI has made ChatGPT. Okay. Similarly, Microsoft has got a Copilot and Google has made a Gemini. Okay. Respective players has a respective platforms, and similarly even Chinese has made a new player, artificial intelligence AI tool, which is called as DeepSeek, which has created a buzz in the global tech circles, and which is launched with the cutting edge AI models. These were the tools has been used, which is called as cutting edge AI models, claiming, Chinese are claiming, or China people were claiming that this is the topmost thing, that DeepSeek artificial intelligence is topmost among the industry nowadays. Even in USA they had launched that Copilot. So they are claiming that in this whole industry, top industry has got a best version, that is called as DeepSeek artificial intelligence. They are comparing it with USA basically. And if you search something, yesterday I have done that, if you search something on Copilot as well as DeepSeek, Copilot, if you ask a question, then it gives an answers in against to Chinese. And when it comes to DeepSeek, which is owned by Chinese people itself, so it is China's pro sort of a thing. Okay, it is in favor of China. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರರು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಉದ್ಯಮದ ನಾಯಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚೈನಾದು DeepSeek ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ AI tool. Okay, now we are moving on to important article. So let's discuss with that. So what was that? So hope you are reading, and if you like the content, do like, share and subscribe. Okay, now we are moving on to another important article for the day. Would be C, Dibrugarh as Assam's second capital. Dibrugarh as Assam's second capital, which was announced by the Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma. Okay, so here we are talking about Assam's second capital has been announced as Dibrugarh by the Chief Minister of Assam, who is Himanta Biswa Sharma sir. So now certain important points in this particular article would be: Asia's first oil well was drilled at the nearby Digboy town. Okay, ಏಷ್ಯಾದ ಅಸ್ಸಾಂನ ಎರಡನೇ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ದಿಬ್ರುಗಢನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು? ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು, ಅಸ್ಸಾಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಸಿ, Asia's first oil well was drilled for the very first time near Digboy town, which is a part of Assam. Okay, ಏಷ್ಯಾದ ಮೊದಲ ತೈಲ ಬಾವಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಬಾಯ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ತೈಲದ ಬಾವಿಯನ್ನು ಕೊರೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಗರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದಿಗ್ಬಾಯ್. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಸ್ಸಾಮ್ಸ್ ದಿಗ್ಬಾಯ್ ಟೌನ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ Asia's first oil well has been drilled for the very first time. Try to remember. Very easy and important for your prelims exam. And here government's decision is to develop Dibrugarh as the state's second capital. What was the first capital? Assam's first capital. Assamdu modala rajdhani yavudu? Dispur. And second would be Dibrugarh. Try to remember. Okay, first is Dispur,
Second capital is Dibrugarh, which is made as a state second capital of Assam. And the construction work for permanent assembly building in Dibrugarh will start from January 25, 2026. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 2026 ಜಾನ್ವರಿ 25ರಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಈವನ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸರ್ ಬಿಸ್ವ ಶರ್ಮಾ sir has even promised that a session of the assembly in Dibrugarh every year from 2027. So he said that there will be a session in that particular permanent assembly from the very next year, which is from 2027. ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದಿಬ್ರುಗಢದಲ್ಲಿ 2027ರಿಂದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವುಡ್ ಬಿ which is related to, see, the Brahmaputra Valley of Assam is temperamentally divided into Ujoni and Namoni Assam. Okay, so Brahmaputra Valley, Assam's Brahmaputra Valley is there, no? Brahmaputra Valley is near to our Assam. Okay, we do have a valley over there, and which has temperamentally divided into two subdivision. One is called as Ujoni. Ujoni is called as Ujoni Assam is called as Upper or Eastern Assam. So those who were a part of Upper or Eastern Assam, then those were called as Ujoni Assam. And similarly, Namoni Assam is called as Lower or Western Assam people. Okay, so Namoni Assam ಅನ್ನೋದು ಕೆಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಸ್ಸಾಂ ಜನರಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ. ಉಜೋನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮೇಲಿನ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ಅಸ್ಸಾಂ ಭಾಗದ ಒಂದು ಜನರು. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಓಕೆ, ಯು ಗಾಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು the next important article for the day. So next important editorial would be, see, the US immigration blocks as a self-defeating path. So US immigration blocks as a self-defeating path. Okay, US ವಲಸೆ ಯಾವುದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, they are talking about H1B visa. So what Donald Trump sir has done here is, so he restricted H1B visas. Those who are coming from the foreign countries, whether it is India, China, okay. So he had a temporary given some certain restrictions to H1B visa, which is also called as temporary visa. So and he also terminated this citizenship by birth. Okay, so hope you remembered, we had discussed in the early the Hindu analysis classes also. So this H1B visa, those who are coming through this particular visas has been restricted completely from the Donald Trump. He's thinking that those who are coming to USA, okay, through this particular visa, they are staying there, they are taking all the jobs who are local USA people. Okay, USA's localites jobs has been taken away from the people who are coming via this H1B visa. So it is hampering the localities jobs opportunities. So but basically what this immigration is talking, by blocking this immigration, USA has made a self-defeating path. ತನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಕಲ್ಲು ಹಾಕೊಳ್ತಾರಂತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ US ಈ ಒಂದು H1B ವಿಸಾವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ whole author's perspective is all about this editorial. We do have a quick summary about it. What is important? Summary of the impact of skilled immigration and H1B visas. Okay, so ನುರಿತ ವಲಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ H1B ವಿಸಾಗಳ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಇಮಿಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ US ಎಕಾನಮಿ. ಓಕೆ, US ಎಕಾನಮಿ, US ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನುರಿತ ವಲಸಿಗರ ಪಾತ್ರ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ? ಲೆಟ್ಸ್ ಟು ವಾಚ್. Skilled immigrants. So what these skilled immigrants role when it comes to US economy? Immigrants do not just take jobs, they even create certain jobs also. Okay,
through this H1B visas, whosoever immigrants were going to USA, they are not just taking jobs over there, they are even creating certain jobs also by creating certain startups. One of my cousin uncle who stays in Laos, okay, so he established his own startup in the US, and he gave lot of job opportunities to the USA people also, those who hail from the local USA people. Okay, his name is Jayvant. His name is Jayvant. He's a very good startup founder. Okay, and they launch startups and they'll file certain patents, and even they drive certain innovations. Okay, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೈಲ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಗಳು ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಹೊಸತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. Okay, they are not just merely sitting and taking jobs, they are even creating jobs for the people who are localites and even coming from certain foreign countries, other foreign countries also. Okay, restricting skilled immigration. Okay, restricting this skilled immigration does not lead to more jobs for native workers. Okay, so if you restrict this H1B visas, whoever is coming from all the way from India and China, if you do restrict all these skilled immigrations, then it does not lead to more jobs for native workers. Okay, if these India and China people aren't taking that skilled immigration wala job, then some other foreign countries will come and take that particular job, not the native persons or native workers of USA. That's what the whole debate is talking here. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನುರಿತ ವಲಸೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇವರ ವಾದ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚೀನಾ ದೇಶಗಳಿಂದ ಏನು ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ನುರಿತ ವಲಸೆಗಾರರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಅವ್ರು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳಿಂದ ಆದರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು USA ಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ವಾದವಾಗಿದೆ. Impact of H1B visa restrictions on jobs. So H1B restrictions, visa restrictions has been held. Certain restrictions even on H1B visas has been held when with respect to jobs or taking certain jobs in that particular USA. Companies facing H1B restrictions hire workers abroad instead of hiring more US workers. ಕಂಪನೀಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಮೇಲೆ H1B ವಿಸಾಗಳ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಲಾಗಿದೆ. ಸೊ H1B ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ US ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ವಿದೇಶದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಕಂಪನೀಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ H1B ರಿಲೇಟೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಹೈರ್ ಸರ್ಟನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಹೈರಿಂಗ್ ಮೋರ್ US ವರ್ಕರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ US ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಬೇರೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಇಮಿಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೋ, ಸೊ ಅವರ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನ ನೇಮಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಅಡೆತಡೆ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ US ಇರುವಂಥ ಲೋಕಲೈಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ. 1% decrease in H1B workers leads to 10 to 20% increase in foreign hiring. So if you do restrict H1B workers, even if you decrease for 1%, then it may lead to 10 to 20% increase in the foreign hiring. Hope you got my point. Okay, so H1B ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ 1% ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ವಿದೇಶಿ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ 10ರಿಂದ 20% ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ನಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಸಾ ಕಾಲ್ಡ್ as H1B visa from India or China, they might come from other foreign countries, right? So you cannot restrict H1B visas, those who comes from all the way from India and China, skilled workers, but somehow you'll get from some other place only. Nowhere USA workers are getting job into this particular concept called no, you are restricting and impacting all the H1B visa restrictions on the jobs. So it is not a good idea, right? So you are giving injustice to all the persons who are staying in USA. So that's what the whole debate is saying here. Every 10 denied H1B visas result in 8 foreign hires. 10 ಜನ ಒಂದು H1B ವಿಸಾದ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು 8 ಜನ ವಿದೇಶಿ ನೇಮಕಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ that is what the whole article, same thing is repeating. Immigrants and innovation, over 50% of $1 billion startups were founded by immigrants.
So those who are coming from the countries, skilled immigrants, they had only doing out of 100%, 50% of the jobs in USA has been done by the immigrants itself, not the USA localites. Hope you got my point. And they are providing certain startups and bringing lot of jobs and doing some innovative ideas and filing certain patents and everything. Okay, so more foreign STEM. STEM stands for science, technology, and this is about engineering, and M for mathematics. ಓಕೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಇ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ. ಸೊ ಇದು ಈ ಸ್ಟೆಮ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನಿದಾರೋ, ಮೋರ್ ಫಾರಿನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಲೆಡ್ ಟು ಹೈಯರ್ ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನೋವೇಷನ್. ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟೆಮ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ವಲಸಿಗರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವೀನ್ಯತೆ. ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಮಿಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನೋವೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 100%, 100%ದಲ್ಲಿ 50%ದಷ್ಟು ಜಾಬ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ವಲಸಿಗರೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, 50%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು US ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳನ್ನು ವಲಸಿಗರು ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಫಾರಿನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದೇಶಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಕೆಲಸಗಾರರೇನಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಾರೆ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, so less wages, even if those who are skilled immigrants coming all over from the foreign countries to USA, so even if you give a less wage, they are working upon it. But when it comes to USA localites, they'll not work for lesser wages, right? So this is also one such reason behind it. ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಮೇರಿಕಾದ ಕೆಲಸಗಾರರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವರು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೋ ವಿದೇಶಿಯರು, ಸೊ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಇದ್ದರೂ, ಕಡಿಮೆ ವೇತನ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ US. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ US's ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. US ಅದು ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮೇಲೆ ತಡೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ರೋಲ್. ಮೆದುಳಿನ ಪರಿಚಲನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. So rather than we are going on drain, so we have to focus on brain circulation, so that even the Indians people, those who are skilled immigrants to USA, we can establish certain good innovatives even in India. Not just merely they are focusing on USA's development programs, but they have to have this brain circulation. They have to focus more on brain circulation rather than brain drain in India. So lot of intelligent candidates or skilled persons who are moving moving to certain or well qualified persons are moving from India to USA or any other countries, then it is called as a brain drain. But we need to bring that brain circulation. Even India needs to grow with their skilled capabilities, right? And India receives around 70% of H1B visas annually. Every year H1B visas, how many people do get from India? 70% of the people. Okay, ಭಾರತೀಯರು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 70% H1B ವಿಸಾಗಳನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ drain to brain circulation, this is a huge opportunity even for India and those who are a native people. Okay, drainನಿಂದ brain circulationಗೆ ವಲಸೆಯನ್ನು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಇಟ್ಸ್ a good move. ಆ್ಯಂಡ್ skilled Indian workers returning home are boosting India's tech sector. ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ನುರಿತ ಭಾರತೀಯ ಕೆಲಸಗಾರರು ಭಾರತದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಮೂವ್. ದೇ ಆರ್ ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಟೆಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಹೋಮ್. India's approach to global talent mobility. India should focus on the global talent mobility. What are the new creative or innovative ideas one should bring, and we have to focus on the approach called as global talent mobility. Okay, ಈ ಭಾರತದ ಅಪ್ರೋಚ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಡೆ ಇರಬೇಕೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದೇಶವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಟು ಅ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಹಬ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ talent exporter to a global innovation hub. We have to bring this particular approach called as global talent mobility. ಭಾರತವು ಪ್ರತಿಭಾ ರಫ್ತುದಾರರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್. ಓಕೆ,
Then we are moving on to the second important editorial, as I had already discussed in the 28th Jan 2025 the Hindu analysis. Please go through that particular video as well. So here we are talking about a question of hygiene. ಓಕೆ, ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೈರ್ಮಲ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಜೀನ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ, ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಟ್, ದೆನ್ ದೀಸ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ Guillain-Barré syndrome I had discussed enough in the 28th Jan 2025 analysis, which is in short called as GBS, and this is an autoimmune disease. Autoimmune disease, your own body immune system will impact your body organs. Okay, it impacts your peripheral nervous system. Okay, nervous system, ನರಮಂಡಲದ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ healthy tissues are also getting impacted by this autoimmune disorder or disease called as Guillain-Barré syndrome. Hope you remembered. And this has got two main causes. One is due to bacterial infection and another one is due to viral infection. Virals include influenza and COVID-19. Okay, virus infection ಇಂದನೂ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನಿಂದನೂ ತಗುಲುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು COVID-19 ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ನೋಡೋದಾದರೆ Guillain-Barré syndrome ಉಂಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ನೋಡೋದಾದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸಚ್ ರೀಸನ್. ಅಮಾಂಗ್ 100 cases has been suspected of this GBS is due to bacterial infection. Okay, what is that bacteria? Is called as Campylobacter jejuni. This is very important. Campylobacter jejuni is one such bacterial infection. Due to this particular bacteria, there were lot of cases we can see in Pune. Okay, 100 cases has been detected in Pune, and this particular bacteria found in the contaminated food and water. ಈ Campylobacter jejuni ಅನ್ನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲುಷಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ Campylobacter jejuni. Okay, it is found in contaminated food and water. Try to remember and please go through the 28th January 2025 the analysis for this particular editorial. I had discussed, but you should go through that particular video as well, which is very important. And next we are moving on to the impact of classifying denotified tribes. So we are talking about denotified tribes. Denotified ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸುವಂತಹ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನೇನು, ಯಾವ ಥರ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. Comprehensive categorization of denotified nomadic and semi-nomadic tribes. Denotified, nomadic and semi-nomadic tribes. ಡಿನೋಟಿಫೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲೆಮಾರಿ, ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥವ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೆಮಿನೊಮ್ಯಾಡಿಕ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ. ಅರೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಅಲೆಮಾರಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ವಲಸೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲೆಮಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಸಮಗ್ರಗಳ ಒಂದು ವರ್ಗೀಕರಣ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ಸಮಗ್ರವಾದ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಕೀ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ the Anthropological Survey of India, which is called as ANSI. This particular survey will make certain report on these tribal communities, and always this is the only the institution called as Anthropological Survey of India and Tribal Research Institutes. These will categorize all these tribal communities categorized into 268 denotified, semi-nomadic and nomadic tribes. ಎಷ್ಟು 268 ಡಿನೋಟಿಫೈಡ್ ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಮತ್ತು ಅಲೆಮಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾನವ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಭಾರತದ್ದು, ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 268 there were 179 of these communities have been recommended for inclusion in scheduled caste and scheduled tribes and other backward classes list. ಅಂದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 268ರಲ್ಲಿ 179 ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅನ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ out of 268, 179 has been recommended to include in SC, ST and OBC list.
and 85 communities are being classified for the first time. 85 ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 63 communities were found to be untraceable, possibly due to assimilation, name changes or migration, and remaining 63 communities were untraceable due to certain migrations and other name changes. They'll modify their names or assimilations. These were the reasons behind it. 63 ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬಹುಶಃ ಅವರ ಸಂಯೋಜನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಲಸೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆರ್ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ದ ಅವರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನದ ಅಗತ್ಯತೆ ಯಾಕೆ ಇದೆ? ಸಿ, Britishers in the year 1924 they brought a certain act called as Criminal Tribes Act. Okay, this Britishers, what they had made, these particular tribal communities, they had categorized many such denotified or nomadic or semi-nomadic tribes into a criminal community. They had made a criminal community because these particular communities were doing a protest or opposing the Britishers. That's why they had made this particular tribal community as a criminal sort of a thing under this Criminal Tribal Act in the year 1924. Before being and after we got independence, we had made why this name came criminal and all of that, as we know it pretty well, because Britishers has given the name as criminal to these tribal communities just for the sake of they were talking or they were raising their voice against the Britishers, opposing those Britishers. That's why after we are getting an independence in the year 1947, but exactly in the year 1949, these criminal groups has been denotified as a given the name as denotified tribes. From criminal to denotified tribes has been given by the Indian government. ಏನಾಗಿತ್ತು, 1924ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಯಾವುದದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಟ್ರೈಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೈಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್, ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ತುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಇವರಿಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಗೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯಾದವರಿಗೆ, ಭಾರತದವರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ 1947ರಲ್ಲಿ. ಸೊ 49ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರಿಮಿನಲಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಡಿನೋಟಿಫೈಡ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದೀಸ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಆಯೋಗಗಳಿದೆ ಈ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸುವಂತಹ ಆಯೋಗಗಳು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕಾಲೇಲ್ಕರ್ ಕಮಿಷನ್ or committee which has established in the year 1953. Okay, Lokur Committee 1965, Mandal Commission in the year 1980, Renke Commission has been established in the year 2008, and Idate Commission has been established in the year 2017. And Idate Commission identified over 1,200 denotified semi-nomadic and nomadic tribes. Idate ಆಯೋಗವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, 1,200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಡಿನೋಟಿಫೈಡ್ ಅಲೆಮಾರಿ ಮತ್ತು ಅಲೆಮಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲೇಲ್ಕರ್ ಕಮಿಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇದಾತೆ ಕಮಿಷನ್. Next we are moving on to, hope this particular whole editorial is whole article is clear to all of you. And next we are moving on to Trump's one more disaster. So is Trump's order on birthright citizenship constitutional? As he is well known for his disappointment statements, he has done altogether long back about terminating the citizenship by birth thing. That particular law has been brought into the table. Okay, ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಪೌರತ್ವದ ಕುರಿತು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆದೇಶ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿದೆನಾ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. So on this January 23, President Donald Trump's executive order attempting to curb birthright citizenship. So ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜನಾಂಗೀಯ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕುವಂತಹ ಒಂದು
ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಮಗು ಹುಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಪೌರತ್ವ ಸಿಗುತ್ತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಪೌರತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಂದ? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅ ಲಾ ಟು ಕರ್ಬ್ ದ ಬರ್ತ್ ರೈಟ್ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಆರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಬೈ ಬರ್ತ್. Hope you know it because we had already discussed about this particular article in the last The Hindu classes also. Okay. Nations worldwide largely determine citizenship through two principles. Okay. So, illi we had talking about ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಥ್ರೂ ಟೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎರಡು ತತ್ವಗಳ ಮೂಲಕ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಒನ್ ಈಸ್, ದೀಸ್ ವರ್ ದ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜಸ್ ಸೋಲಿ, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದಗಳು ಇವು, ಜಸ್ ಸೋಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಜಸ್ ಸ್ಯಾಂಗ್ವಿನೀಸ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ ಸೋಲಿ mainly it deals with right of the soil which grants citizenship by birthplace. Mannina hakku, those who will give birth in that particular place, where they will give birth in that particular soil or place is called as jus soli. They will get a citizenship by that particular birthplace. Okay, it focuses on birthplace. And another one, jus sanguinis, right of blood. Okay, raktada hakku. And this right of blood talks which grants it by familial descent. Just if your father or mother, any of your parent has got a USA citizenship, you will get that citizenship, otherwise you will not. These were the two terms has been discussed in this particular article. Try to remember. And jus soli. Jus soli is with respect to right of the soil, where you will give birth. They are talking about birthplace. If you have given, it is based on birthplace. Okay. Principle was reinforced in USA versus United States versus Wong Kim Ark in the year 1898. This particular case has been done in the year 1898, which upheld the citizenship of a man born in California to Chinese parents despite the 1882 Chinese Exclusion Act barring their naturalization. So even after excluding this particular Chinese parents has got a USA's citizenship. USA ಜಸ್ ಸೋಲಿ ತತ್ವವನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಂಗ್ ಕಿಮ್ ಆರ್ಕ್ ಅನ್ನುವಂಥ 1898ರಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸು ಬಲಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಚೀನಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ 1882ರ ಚೈನೀಸ್ ಹೊರಗಿಡುವ ಕಾಯ್ದೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವರ ನ್ಯಾಚುರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅವರ ನೈಸರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ is saying all these things. Okay, and this is what is important. Apart from that, you can have a glance, not that important. And now we are moving on to the next important article. So he has curbed the citizenship by birth, as we had discussed even in the early the Hindu analysis classes as well. So now we are moving on to Union Budget, understanding its formulation and implications. ಸೊ ಯೂನಿಯನ್ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನ್ನು ಆಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಥರ್ಸು ಯೂನಿಯನ್ ಬಜೆಟ್, ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ಸೂತ್ರೀಕರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ ಥರ, ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಡು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸಿ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಜೆಟ್, ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರು ಬರುತ್ತೆ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ. ಯೂನಿಯನ್ ಬಜೆಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೀ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಯೂನಿಯನ್ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್. ಒಂದು ಖರ್ಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರಶೀದಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೊರತೆ ಸೂಚಕಗಳ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೂಚ್ಯಂಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಖರ್ಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ 2 ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. 2 ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಖರ್ಚಿನ ಮೇಲೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ವತ್ತಿನ ಪ್ರಭಾವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವಿ ಡು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಡರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ? ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ವಿಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ಸ್ವತ್ತಿನ ಪ್ರಭಾವದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಬೀರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪರಿಣಾಮ ನೋಡೋಣ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್
ಬಂಡವಾಳದ ವೆಚ್ಚ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡ್ಯೂಸಸ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಮರುಕಳಿಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್, ಸಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಕಾರ್, ಯುವರ್ ಓನ್ ಹೋಮ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಓಕೆ. ಇಫ್ ಯು ಓನ್ಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಂತ ಕಾರು ನಿಮ್ದಾಗಿರಬೇಕು, ಸ್ವಂತ ಮನೆ ನಿಮ್ದಾಗಿರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ? ಅಸೆಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್, ಸಿ ಯು ಗೇವ್ ಯುವರ್ ಕಾರ್ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಡೇ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೊ ಯು ಗೇವ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾರ್ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈಸ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ಯು. ದಟ್ ಕಾರ್ ಶುಡ್ ಗಿವನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು ಒನ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್, ಹಿಸ್ ಆರ್ ಹರ್ ವರ್ಕ್. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಕಾರು ನಿಮ್ದಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಂತದ್ದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತೆಗೆ ಒಂದು ದಿವಸದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಆತ ಅಥವಾ ಆಕೆಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಲಯಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಕಾರ್ನ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ತಂದು ಕೊಡೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲಯಬಲ್ ಟು ದ ಪರ್ಸನ್. ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಡ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಡ್ಯೂಸಸ್, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಓಕೆ, ಬಂಡವಾಳದ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಮರುಕಳಿಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ನ್ಯೂ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಓಕೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೊಸ ಮನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೊಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೊಸ ಶಾಲೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಂಡವಾಳದ ವೆಚ್ಚ. ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಆದಾಯ ವೆಚ್ಚ. ಸೊ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎನಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಯಾವುದೇ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆರ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಇಟ್ ಡು ನಾಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಕಡಿಮೆ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಯಾಲರೀಸ್, ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್, ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್, ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸಂಬಳಗಳು, ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆದಾಯ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ವಿಭಾಗಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಜನರಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್, ಲಾ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ. And second one include economic service, third one is includes, which includes social service. Economic service includes ಆರ್ಥಿಕ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸಾರಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೃಷಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಖರ್ಚನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳು. ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆನ್ ಹೆಲ್ತ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ವೆಲ್ಫೇರ್. See, we had discussed about denotified tribes. Why that notification has been done? Because they should get that benefits under that welfare section. That's why those particular notifications and tribal communities has been classified. Okay, this comes under social service, which is called as welfare. ಕಲ್ಯಾಣದ ಒಂದು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟ್ರೈಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿನೋಟಿಫೈಡು, ನೊಮ್ಯಾಡಿಕ್, ಸೆಮಿ ನೊಮ್ಯಾಡಿಕ್ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣದ ಮೇಲಿನ ಖರ್ಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಏಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳು ನೋಡೋದಾದರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ದೀಸ್ ಟು. ಓಕೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಬೋತ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಸೇವೆಗಳು ಎರಡೂ ಸೇರಿದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೆಚ್ಚ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Second important thing we had talked about is after expenditure receipts. Third one is deficit indicators. Okay, ರಶೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್. ರೆವೆನ್ಯೂ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ರಶೀದಿಗಳು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ತೆರಿಗೆಯ ಆದಾಯ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯ. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಬೋತ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್. Direct tax includes income tax, corporate tax. Indirect tax includes GST, customs and excise. Okay.
ಓಕೆ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತೆರಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನೇರ ತೆರಿಗೆಗಳು. ಓಕೆ, ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ತೆರಿಗೆಗಳು ಯಾವುದು? GST ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ದು ಕಸ್ಟಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಬಕಾರಿ ಇರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಾಯಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯ. ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಫೀಸ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಲಾಭಾಂಶಗಳು, ದಂಡಗಳಿಂದ ಬರುವಂಥ ಆದಾಯ, ವಿಚ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಟ್ಸ್, ಆದಾಯ ರಸೀದಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂಡರ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಸೀದಿಗಳು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ? ಒನ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಡೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ is non-debt capital receipts, which has got a debt. Debt creation will happen due to this capital receipts. Let's see, you are taking certain loans, borrowings or loans. That increases government liabilities. Okay, that increases whatever increases your government liabilities, which comes under debt creating capital receipts. ಓಕೆ, ಸಾಲ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂಥ ಬಂಡವಾಳ ರಸೀದಿಗಳು, ಎರವಲುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತವೆ. ನಾನ್ ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಾಲ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಅಥವಾ ಸಾಲವಲ್ಲದ ಬಂಡವಾಳದ ರಸೀದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಡು ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೋನ್ ರಿಕವರೀಸ್, ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸಿಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಡೆಟ್ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಲೋನ್ ರಿಕವರೀಸ್. ಓಕೆ, ಸಾಲದ ಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಯ ಆದಾಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಟ್ಸ್. ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್, ಕೊರತೆಯ ಸೂಚಕಗಳು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು? ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್, ರೆವೆನ್ಯೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್. ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ, ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು, ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೊರತೆ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆದಾಯ ಕೊರತೆ. ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ which fiscal deficit talks about total expenditure minus revenue receipts and plus non-debt capital receipts. If you open the bracket, revenue receipts is also negative and non-debt capital receipts is also of negative sign. If you open this whole bracket open ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನೇ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನ್ ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ, ಖರ್ಚು, ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಆದಾಯ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸಾಲೇತರ ಬಂಡವಾಳದ ರಸೀದಿಗಳು. ಪ್ರೈಮರಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೊರತೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್, ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ಮೈನಸ್ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ರೆವೆನ್ಯೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ಆದಾಯ ಕೊರತೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ? ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೈನಸ್ ಬಂಡವಾಳದ ವೆಚ್ಚ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. Try to remember. Okay, do not forget. And now we are moving on to the important articles. Okay, here this is not a judgment, this is an oral saying. Okay, ಇದು judgment ಅಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು, ಬಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಹೋಪ್ you'll like this particular article. See, choice of secular inheritance law should apply to all faiths, says Chief Justice of India. So here they are talking about inheritance law property. Okay. So ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಕಾನೂನಿನ ಆಯ್ಕೆಯು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು CJI ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸಿ ದ ಕೇರಳ ಬೇಸ್ಡ್ ವಿಮೆನ್, she was a basically Kerala based woman, her name is Safia. And she was born into a Muslim family, and now she was now a non-believer of Muslim rituals. Okay, non-believer, and wished to be governed by secular statutes like the Indian Succession Act rather than the Shariat law. She wanted to convert from Muslim to a certain Hindu, converting herself to a Hinduism. Okay, from Muslim to Hinduism. So what this whole article is saying here would be under. See, she is a non-believer of Muslim, though she born into a Muslim family, but she doesn't wanted to follow anymore about this Muslim rituals and everything. So she wanted to have her secular secular beliefs. See, someone who has a secular belief under, there were a religious affairs called as under fundamental rights, which violates if your secular belief is saying that
If you are converting yourself, then your inheritance property will automatically been cancelled, if whether it is a Hindu law or a Shariat law. Okay, if you take a Hindu Succession Act, here also the case or scenario remains the same. If you are converting yourself from Hindu to some other religion, then what happens? What happens if you convert? Your inheritance will taken away altogether. Same thing, whether you are Muslim or a Hindu, if you are converting yourself to certain, or you are not having any belief system, or your secular belief has been converting from one particular religion to another, then your inheritance property, that is parental property, okay, right in parental property has been, you was not entitled to any inheritance right in your parental property. So you are not supposed to ask any sort of inheritance parental property. You cannot ask, you cannot claim for that. So that is how this whole article is saying, being secular, belief is their own will, and every individual has their own will to whether to stay in that particular religion or converting themselves to certain other. So convert, you lose your right of inheritance. So you deliberately lose your inheritance property, parental property rights. Okay. ಸೊ ಏನು ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ, ನೀವು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತಾಂತರಗೊಂಡ್ರೆ, ಅದು ಹಿಂದೂಯಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಸ್ಲಿಮಿಂದ ಹಿಂದೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಫಿಯಾ ಅನ್ನೋರು ಕೇರಳ ಬೇಸ್ಡ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳವರು. ಸೊ ಅವರು ಏನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಮತಾಂತರಗೊಂಡ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮದಿಂದ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮತಾಂತರಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಯಾಕೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಥವಾ ನಮಗದು ಹಕ್ಕು ಯಾಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ? ಐ ನೀಡ್ ಮೈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಒಂದು ವಾದ. ಒನ್ ಕುಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಥ್ರೂ ಅ ವಿಲ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹಿಂದೂ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ವಿಲ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ವಿಲ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, she is saying, one should have their own religious affairs, okay. So it is related to, if state affairs says was a direct violation of the fundamental right to believe certain things or not to believe in a religion under Article 25 of the Constitution. You are violating the Article 25 if the person is not, believer of that particular, what do we call religion, then it doesn't mean self-belief or secular. India is a secular country, so being secular belief or not to believe that particular religion is ultimately given to an individual. It threatens or violates the Article 25 of the Constitution. So hence we should not bring that into the table in an injustice way. So Safia is saying, I need my inheritance parental property back, though I am converting myself from Muslim to some other religion. Okay. So ಅವಳೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಮತಾಂತರ ಏನಾದರೂ ಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಅದರ ಸಂವಿಧಾನದ 25ನೇ ವಿಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಂಬುವ ಅಥವಾ ನಂಬದಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿನ ನೇರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸಾಫಿಯಾ ಅವರು ತನ್ನ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಸಿ ವಾಟ್ ವರ್ ದ ರೂಲಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಸ್. ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಓರಲ್ ಥಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಓರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ಇಸ್ರೋ ಸೆಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ 100th ಲಾಂಚ್ ಫ್ರಮ್ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾ. ಓಕೆ, ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಿಂದ ಐತಿಹಾಸಿಕ 100ನೇ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಇಸ್ರೋ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್. ಸಿ, ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ರೋ, ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, it has made its 100th satellite launch in the Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, which the mission is called as GSLV F-15. Try to remember, GSLV F-15 mission has been launched from the Satish Dhawan Space Center. This is our 100th launch. Try to remember, ISRO has made it. ISRO ಅವರು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮಿಷನ್ ಯಾವುದು? GSLV F-15. ಐತಿಹಾಸಿಕ 100ನೇ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಇಸ್ರೋ ವಾಸ್ ಆಗಸ್ಟ್ 10, 1979. 1979 ಆಗಸ್ಟ್ 10ರಂದು ಮೊದಲ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ was the experimental flight. This was an experimental flight of satellite launch vehicle SLV-3 and which carries the Rohini technology payload which was only partially got successful. Partial ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಅವರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಏನು ಮೊದಲ ಉಡಾವಣೆ ಆಗಸ್ಟ್ 10, 1979 ಆಗುತ್ತೆ. ರೋಹಿಣಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪೇಲೋಡನ್ನು ಹೊತ್ತಂತಹ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನ 3ರಲ್ಲಿ E10 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, SLV-3 E10. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾರ ಒಂದು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರವಾಗ ಆಗ ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಇದರ ಒಂದು ಮಿಷನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಮಿಷನ್ಸ್, ಸರ್ಟನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಮಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ okay, first one is PSLV C11 Chandrayaan 1 in the year 2008. okay, 2008ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, PSLV C11 Chandrayaan 1 ಅನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಲ್ಯಾಂಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಮಿಷನ್ಸ್ ಹೆಗ್ಗುರುತು ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ GSLV Mark 3, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ Chandrayaan 2 in 2019, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ M1/Chandrayaan 2 in 2019. and the LVM-3 M4 Chandrayaan 3 2023 ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. in the year 2023 has been launched which made India the first country to touch down the polar region of the moon. ಸೊ ಚಂದ್ರದ ಒಂದು ಧ್ರುವ ಏನಿರುತ್ತೋ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ದೇಶವಾಗಿ ಭಾರತ ಅಲ್ಲಿ ಮೂನ್ ಅಂದರೆ ಮೂಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಧ್ರುವಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಥರ PSLV C25 or Mars Orbiter mission in the year 2013 was another important launch, India's first inner planetary mission. Okay, India's first inner planetary mission. Okay, 2013ರಲ್ಲಿ PSLV C25 ಮಂಗಳ ಅಥವಾ ಏನಂತಾರೆ ಇಂಟರ್ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು 2013ರಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಅಂತರ್ಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ PSLV C57 ಆದಿತ್ಯ L1 in the year 2023 was India's first mission to study the sun. Solar system has been in order to observe the solar thing, we had sent Aditya L1 in the year 2023. It was the first mission in order to study the sun or the solar, okay, solar observation. ಸೊ ಸೂರ್ಯನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಿಷನ್ ಆದಿತ್ಯ L1 ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ PSLV C37 ಆರ್ ಕಾರ್ಟೋಸ್ಯಾಟ್ 2 ಸೀರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2017. 2017ರಲ್ಲಿ PSLV C37 ಕಾರ್ಟೋಸ್ಯಾಟ್ 2 ಸರಣಿಯ ಉಡಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ರೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಂಚ್ ಟೋಟಲ್ 104 satellites which is a single flight. In a single flight this was a record till 2021. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಒಂದೇ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ 104 ಉಪಗ್ರಹಗಳ ದಾಖಲೆಯ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು 2021ರವರೆಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬ್ರೋಕನ್, ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಬೈ ದ SpaceX Falcon 9 that was launched 143 satellites. Till the 2021 we are at the top 1 country and now we comes under top 5, at least top 3 or top 5, but till 21 we were the top, and after that 143 satellites under Falcon 9 has been launched under SpaceX. ಓಕೆ, 143 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ SpaceX ಫಾಲ್ಕನ್ 9ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ರೋಸ್ 100th mission. Okay, we are moving on to the again important article. Replace regular table salt with lower sodium salt substitutes that contain potassium as per WHO. World Health Organization says, so reduce your sodium consumption in the salt. You should not reduce your salt content, but which has a lower sodium, you should consume that sort of a salt which should contain potassium rather than higher amount of sodium. Either you have to consume lesser amount of which has a lesser sodium in that particular salt or salt substitutes,
or which should contain certain potassium as per the WHO, World Health Organization. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಸೋಡಿಯಂ ಉಪ್ಪು ಬದಲಿಗಳು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಉಪ್ಪನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅದನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು we are moving on to what this whole article is saying. See, World Health Organization released a set of the guidelines recommending use of lower sodium salt substitutes. Okay, WHO ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಡಿಮೆ ಸೋಡಿಯಂ ಉಪ್ಪು ಬದಲಿಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. So you have to consume salt which has a lower sodium salt substitutes, or else which should contain certain potassium within it. While the international body had already strongly recommended reducing sodium intake to less than 2 grams a day, it has proposed a set of guidelines to replace regular table salt with lower sodium salt substitutes that contain potassium. You should, reduce the sodium intake in that particular salt. Okay. See, 2 ಗ್ರಾಮ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೋಡಿಯಂ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನಂತ, ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಗ್ರಾಮ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೇಬಲ್ ಉಪ್ಪನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೊಂದಿರುವ ಕಡಿಮೆ ಸೋಡಿಯಂ ಉಪ್ಪು ಬದಲಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದಲಿಸುವಂತಹ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ದಿಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್. ಈ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್, ಈ ಶಿಫಾರಸು ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವಿಮೆನ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಡ್ನಿ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಮೈಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್. ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಇತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸಹ ಅಂಥವರು ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ದೂರ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ, ಹೌ ಇಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ. ಸಾಲ್ಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಟು ರಿಟೇನ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಉಪ್ಪು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಟಿಂಗ್ ಟೂ ಮಚ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೋರ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯುವರ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ is therefore reduces the load on the system. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೋಡಿಯಂ ಇರುವಂತಹ ಉಪ್ಪು ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು. ಇಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸಸ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೋಡ್. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಮೇನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್. ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. You should reduce the sodium content. Low sodium content should be there in that table salt, or else it should contain potassium, so which is recommended from WHO. Okay, altogether let's see if any important articles for the day. Yeah, we do have this particular article also. So new study decodes when the Nicobaris people came to the island. Okay, so here we are talking about Nicobaris people. ನಿಕೋಬಾರಿ ಜನರು ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಸೊ ದೇರ್ ವರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ PVTGs. PVTGs ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ವಲ್ನರಬಲ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡಮಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕೋಬಾರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರದ ವಿವಿಧ ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದುರ್ಬಲವಾದಂತಹ ಬುಡಕಟ್ಟು ಗುಂಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. PVTGs ಆಫ್ ಅಂಡಮಾನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್. ಅಂಡಮಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ PVTGಗಳು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಸೇರಿರುವಂಥವ್ರು ಯಾರು? ಜವಾಸ್, ಒಂಜೆ, ಶಾಂಪೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ತ್ ಸೆಂಟಿನಿಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಇವರೆಲ್ಲ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಗುಂಪುಗಳು. ಅದೇ ಥರ ನಿಕೋಬಾರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್. PVTGs ಆಫ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರೀಸ್. ಸೊ ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರೀಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ನಿಕೋಬಾರಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ basically dealing with Great Nicobaris people here. So study in this particular whole article is based on Great Nicobaris people. So there is a early human migration. Okay, this is one such about PVTGs of Nicobar.
Nicobarese people. Humans migrated out of Africa over 5 lakh years ago. Okay. ಮಾನವರು 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದಿರೋರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು? 5 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ. ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಡ್ರಿವನ್ ಬೈ ಫುಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಆಹಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹವಾಮಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳಿಂದ, ಅದು ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಂಡಮಾರುತ, ಪ್ರವಾಹಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗು, ಸೈಕ್ಲೋನ್, ಚಂಡಮಾರುತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅರ್ತ್ ಕ್ವಿಕ್, ಭೂಕಂಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಲಸೆಗಳು ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ನಿಕೋಬಾರೀಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಹೆರಿಟೇಜ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಿಕೋಬಾರೀಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಫೌಂಡ್ ಆನ್ಸೆಸ್ಟ್ರಲ್ ಟೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನಿಕೋಬಾರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿತಿನ್ಮಾಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ದ ಲಾವೋಸ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ರೀಜನ್. ಓಕೆ, ನಿಕೋಬಾರೀಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಹಿತಿನ್ಮಾಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನಿದೆನೋ, ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಲಾವೋಸ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರದೇಶದವರು. ಇವರು ಯಾರು? ಹಿತಿನ್ಮಾಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವರು, ಈ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದವರು. ಇವರ ನಡುವೆ ಪೂರ್ವಜರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಟೈಮ್ಲೈನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, early studies in the year 2005 which linked Nicobaris to South Asian groups, estimating their presence 11,500 years ago. ಓಕೆ, 11,500 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಂದಾಜಾಗಿ 2005ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ನಿಕೋಬಾರೀಸನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ನವಡೇಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಬಿಲೀಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ and it shows a closer relation to Southeast Asian populations who migrated 5,000 years ago. ಈ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು 5,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಲಸೆ ಬಂದಂತಹ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತೋರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ನಿಕೋಬಾರೀಸ್ ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ನೌ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಕಾರ್ಪಸ್ ಫ್ಲವರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಫ್ಲವರ್ is talking about? On January 24, a rare plant known as the corpus flower. This is a rare plant. Just get to see it. It bloom every 15 to 20 years. 15ರಿಂದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಈ ಹೂವು ಅರಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಪಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಓಕೆ, ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಬ್ಲೂಮ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸಿಡ್ನಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅರಳಿರುವಂತಹ ಹೂವಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಕಾರ್ಪಸ್ ಫ್ಲವರ್. Okay, for the first time in more than a decade. It's been a decade. It will grow 15 to 20 years, every 15 to 20 years. Okay, so the plant is very famous for its odor likened to rotting flesh. Okay, so sattogiruva dead body iruttala, it smells like that. Okay, this particular plant smells like a dead human body. It smells, the odor is like that. That's why the name smelliot. New York people do call this particular flower as smelliot. Okay, because due to the odor, and this particular plant emits the fall odor to attract carrion insects for pollination. For pollination it attracts certain carrion insects, ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. These insects feed on the rich concentration of organic compounds in decomposing matter, thus the name. ಏನು ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ, ಜನವರಿ 24ರಂದು ಇದನ್ನು ಶವದ ಹೂವು ಅಂತಲೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ಹೂವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ತುಂಬ ದಶಕದ ನಂತರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅರಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯವು ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾಂಸವನ್ನು ಹೋಲುವ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕೊಳೆತಾ ಇರುವಂಥ ಮಾಂಸ, ಅಂದರೆ ಸತ್ತಿರುವಂಥ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರದ್ದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಫ್ಲವರ್ಗಳನ್ನ, ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 2 more flowers, namely scientific name includes varieties of scientific name Amaurophallus titanium or titanium, and one more is Amaurophallus gigas or gigas. 2 ಹೂಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅಮಾರ್ಫೋಫಾಲಸ್ ಟೈಟಾನಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಅಮಾರ್ಫೋಫಾಲಸ್ ಗಿಗಾಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಇದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು, ಈ ಸಸ್ಯ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಅದನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಮೃದ್ಧ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಓಕೆ ಕೀಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಕೊಳೆಯ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದರ ಹೆಸರು ಕಾರ್ಪಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ.
This is what is for today's The Hindu Analysis. Hope it's completely clear. Keep sharing, keep loving us. So thank you. Have a good time.